Friends, welcome. You are in Arch Dharampur Dispensaries Infertility Clinic Consulting Room. As you know, we have been doing this program since 2017. It was actually started by Dakshaben in 2016, but from 2017 this became a special clinic. And after Dakshaben, this is Dr. Lakshmi Bhatt, who has worked with Dakshaben for nearly now 25-30 years. She is well trained, she is an Ayurvedic but well trained in allopathy, and she handles the clinic. She is more comfortable in Gujarati, so she will tell you about how this clinic works. લક્ષ્મીબેન, અમને જણાવશો કે આ આર્ચની આપણી ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિક કઈ રીતે ચાલે છે? પેશન્ટ કઈ રીતે આવે છે? તમે આવે એટલે તમે શું કરો છો? પછી એને શું ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ, શું તપાસ કરીએ છીએ, અને આપણને સફળતા મળે છે તો કેમ મળે છે? જી નમસ્તે. અમારે અહીંયા રોજના 3 થી 4 નવા કેસ આવે છે. 4 કેસ જે નવા આવે તેનું અમે ડિટેલમાં હિસ્ટ્રી લઈએ, પછી એમનું લેબ ટેસ્ટ કરાવીએ અને પછી એમની શારીરિક જે તપાસ કરવાની હોય તે કરી અને એમનું કાઉન્સેલિંગ કરીએ છીએ. સારું, હવે આપણે કાઉન્સેલિંગમાં તમે શું શું કરો છો? કાઉન્સેલિંગમાં એમને એમના શરીર વિશે સમજાવીએ છીએ કે બોડી કેવી રીતે ચાલે, આપણા શરીરમાં કેટલા પ્રકારના અવયવ છે અને બાળક થવા માટેના કયા અંગ છે બહેનોના અને ભાઈના, અને કયા દિવસોમાં સંબંધ રાખવો જોઈએ, કેવી રીતે રાખવો જોઈએ, સ્વચ્છતા શું રાખવી જોઈએ, કાળજી શું રાખવી જોઈએ, અને એ દરમિયાન કયા દિવસોમાં સંબંધ રાખીએ તો બાળક રહે એ વિશે ઊંડાણમાં સમજાવવામાં આવે છે. અને અમારા જે બેન કાઉન્સેલિંગ કરે છે તે અહીંયા લોકલ ભાષામાં સમજાવી શકે તે રીતે કાઉન્સેલિંગ કરે છે. Thank you, Lakshmi-ben. I'll just briefly recount in English for those who have not understood Gujarati so much, as the new generation doesn't understand. She was telling us that every day about 3 to 4 new couples come, and as they come, they take detailed history, pathology is done, then there is clinical examination, and then there is counseling. Counseling is the mainstay of this program. As she was saying, that people are not necessarily fully literate, but those who are literate also have forgotten how the child is conceived. This is very common these days, and therefore a total counseling about the human anatomy, physiology in their language, in very simple language, is explained to them. And this is how the counseling seems to be helping them, because we also take a detailed history in which we understand family, their occupation, their home privacy, and whole lot of other things which creates an environment, and from that environment there are certain problems, and we try to counsel them on that, and that is how the entire process is done. Lakshmi, when the pregnancies take place, do you do anything else to see that the pregnancy stays, and then is there any counseling or anything that you do with the pregnant women? જે બેન જ્યારે સગર્ભા બેનને પ્રેગ્નન્સી રહે, મોટાભાગના અમારા ઘણા કેસમાં ફક્ત કાઉન્સેલિંગથી જ પ્રેગ્નન્સી રહે છે અને સારવાર પણ કરવી પડે છે. જ્યારે બેન પ્રેગ્નન્ટ થાય, પહેલીવાર અમારી પાસે આવે, ખબર પડે કે પ્રેગ્નન્ટ છે, ત્યારે એમને પૂરું ફરી પાછું ઊંડાણમાં સમજાવવામાં આવે છે કે તમારે મહિના હોય ત્યારે, સગર્ભા હોય ત્યારે શું ખાવું, શું કામ કરવું, કયું ભારે કામ ન કરવું, શું કરવાનું, કઈ રીતનો ખોરાક લેવાનો, શું દવા લેવાની, કઈ રીતની સ્વચ્છતા રાખવાની, કેટલો આરામ કરવાનો, એનું ફરી પાછું પૂરું અમે એમને શિક્ષણ આપીએ છીએ. અને એવરી ફ્રાઈડે, દરેક શુક્રવારે એન્ટીનેટલ બહેનો, ફક્ત સગર્ભા બહેનોની જ તપાસ કરીએ છીએ, જેમાં દર શુક્રવારે 15 થી 20 બહેનો કે 25 થી 30 બહેનો આવે છે, જેને પૂરી તપાસ કરીએ છીએ, લેબોરેટરી ટેસ્ટ કરીએ છીએ, અને સાથે સાથે એમનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરીએ છીએ. અને એમની સાથે એમના હસબન્ડ પણ હોય છે, કારણ કે અમે આગ્રહ રાખીએ છીએ કે પતિ સાથે બેસે તો આ બધું સમજે અને બેનને સાચવી શકે, એટલે પતિ પત્ની બંનેને બેસાડીને આખો અમે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. Yes, I think the most important point which we must notice is the couple is treated, not only women, which is the common practice in the market. Here there is a condition: if the male doesn't come for examination and counseling, the case is not taken up. Now, as you have heard, there is an antenatal clinic going on, because then they should understand that there is important part of nutrition during pregnancy. And Lakshmi-ben, tell us whether this kind of antenatal clinic has improved the birth weight of the child in last 7-8 years. હા,
એમાં અમે જે ખોરાકને એમને સમજાવીએ છીએ તેમના પોતાના જે ઘરમાં બનતો હોય તે જ ખોરાક સમજાવીએ છીએ અને એનું એક અમે લખાણ પણ તૈયાર કરી રાખ્યું છે જેથી એમને વાંચતા ભણેલી બેન હોય તે વાંચી પણ શકે છે અને એ ન્યુટ્રિશન જે એમને ઘરમાં જેમ કે નાગલી કે તમે દાળિયા શીંગ કે ચણા ખાઈ શકો, ચણા ગોળ ખાઈ શકો, કેળું ખાઈ શકો, એટલું નાની નાની બાબત, ખજૂર અઠવાડિયામાં 2 દિવસ ખાઈ શકો જો પોસાય તો. એટલે નાની નાની બાબતોને જે ન્યુટ્રિશન દે છે તેવી વસ્તુઓ એને અમે સમજાવીએ છીએ અને એના લીધે અમે જે છેલ્લા 4-5 વર્ષથી આ કરીએ છીએ જેમાં બાળકનું જન્મ વજન હવે સરસ થઈ રહ્યું છે. 2.5 થી 3 કિલોના બાળકો આવે છે. ઓછા વજનવાળા બાળકો પણ છે પણ હવે એની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે અને જ્યારે ડબલ બાળક હોય, ઘણા બેનને ટ્વિન્સ બાળક આવે તો હવે એ લોકોને પણ સારું વજનવાળા બાળક જન્મે છે. Thank you very much. You should now tell me that from how many villages, which areas couples are now coming for infertility solutions? ગુજરાતના ધરમપુર વિસ્તાર, કપરાડા વિસ્તાર, મહારાષ્ટ્રની બોર્ડરના વિસ્તાર અને આ બાજુ સેલવાસ બાજુ આવે છે અને વલસાડના કપલો પણ હવે આવે છે અને ઘણા લોકો પોતાની મજૂરી માટે જે આવે છે જેમ કે છત્તીસગઢ છે, ઉત્તર પ્રદેશથી આવે છે, એ લોકો મજૂરી માટે જ્યાં અહીંયા આવ્યા હોય છે એ લોકોને પણ જાણવા મળે છે કે બાળક થવા માટે અહીંયા સારી સારવાર થાય છે ઓછા ખર્ચે, તો એ લોકો પણ આવતા થયા. Now I will just check with Lakshmi whether there is a case or two which she can share with us. I remember that there was 2 years back there was a couple which came. The lady's name was Reshma. So we'll just hear how what happened, what was the case with Reshma, how she conceived, etc. રેશમાબેન જ્યારે આવ્યા ત્યારે એના લગ્નને એકચ્યુઅલી 10 વર્ષ થયેલા અને એ 3 થી 4 જગ્યાએ જઈને આવેલા. એના કાંઈ 4-5 લાખનો ખર્ચો થયેલો પણ બાળક નહોતું થતું અને પછી જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે અમે એમનું બધું ડિટેલમાં, કારણ કે અમે આખું ડિટેલ હિસ્ટ્રી લઈને બધું તપાસ કરાવે છે, તો બેનને ડાયાબિટીસ આવ્યો. બહાર એક ડૉક્ટરે કહેલું પણ એને કંઈ કાળજી નહીં કરેલી અને દવા પણ નહીં આપેલી. અહીંયા આવી ત્યારે એનો વધારે ડાયાબિટીસ આવ્યો એટલે પહેલાં મેં એને સમજાવ્યું બંને પતિ પત્નીને કે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવશે તો બાળક રહેશે અને પછી બાળક હોય ત્યારે પણ આપણે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રાખીશું. અને એમને સારવાર શરૂ કરી અને 2 જ મહિનામાં બેનને અને સાથે સાથે કાઉન્સેલિંગ પણ કર્યું અને એમની તપાસ પણ કરી. એમને 2 મહિનામાં બાળક રહ્યું અને પછી એને સમજાયું કે તારે, અને એ બેન પણ બહુ જ કાળજીવાળા હતા. દર 15 દિવસે બેન રેગ્યુલર આવતા હતા. એમનું ફાસ્ટિંગ થાય, PPBS થાય અને એમની સારવાર બરાબર થતી હતી. ડૉક્ટર નિશિતભાઈ અને ભાવનાબેન એને સારવાર આપતા હતા. પછી એનું ઇન્સ્યુલિન ચાલુ કરેલું. ઇન્સ્યુલિન બરાબર ચાલતું હતું અને એવરી મંથ એનું વજન થાય, એને ખોરાકનું સમજાવાય અને 9મા મહિને 8મા મહિને એને બ્લડ પ્રેશર પણ આવ્યું એટલે બ્લડ પ્રેશરની પણ સારવાર કરી અને બંને સારવાર સાથે સાથે આ બાળકનો જન્મ થયો અને બાળક સિઝરથી આવ્યું પણ બાળક ખૂબ જ હેલ્ધી છે. Thank you. Lakshman, normally what is the duration for which they have remained infertile and how do we solve this problem? Who conceives more and are there difficult things which are solved? 2 વર્ષથી 7 વર્ષનું લગ્ન જીવન હોય તો અમારે થોડું વહેલું સહેલું પડે છે એટલે 80% અમારે પોઝિટિવ આવે છે, પ્રેગ્નન્સી રહે છે. અને 7 વર્ષથી ઉપર હોય, 7 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, તો એ લોકોને થોડું અઘરું પડે છે પણ એમાં પણ અમને 10% પોઝિટિવ મળે છે. જેનો અમારાથી ના થાય એ લોકોને અમે પછી બહાર રિફર કરીએ છીએ અને ડૉક્ટર મેઘા શાહ દર 6 મહિને એક વખત આવીને અમને મદદ કરે છે અથવા તો જરૂર પડે તો વિડીયો ઉપર પણ જવાબ આપે છે. ડૉક્ટર મેઘા શાહ સ્ત્રીના સ્પેશિયાલિસ્ટ છે. We will now conclude this part of our infertility clinic activities just to share with you that last year fresh couples were about 774. When I am talking about last year, it is 2024-25, and including them, which is 774, a total of 1040 couples were under treatment. And during the last treatment period, nearly 22 to 25% was the rate of success, which is considered fairly normal. So you have seen that this clinic actually functions rationally.
it actually caters to a very needy segment of population, those who can't afford. In Reshma's case, the total expenditure did not exceed 5,000, whereas our range is from 500 sometimes to maximum of 10,000 rupees is the treatment cost. So, and we are able to do this, we are able to subsidize this, obviously, because the support that we receive from all of you who have been supporting ARCH for a very, very long time. Thank you very much, Lakshmi. નમસ્તે.